हम बैठे तुम देहो असीसा, हम बैठे तुम देहो असीसा, तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा। हम बैठे तुम देहो असीसा, हम बैठे तुम देहो असीसा, तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा। महाराज राजन के राजा, महाराज राजन के तरण सिर ताजा, नायक अखिल तरण सिर ताजा। हम बैठे करो कृपा तुम देहो असीसा, हम बैठे असीसा, तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। हम बैठे करो कृपा बोलो तुम देहो असीसा, हम बैठे राजन के ईसा, तुम राजा राजन के
सुराज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। सुराज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। सुराज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। हम बैठे तुम देहो आसीसा। हम बैठे तुम देहो आसीसा। तुम राजा राजन के ईसा। तुम राजा राजन के ईसा। दास जान कर कृपा करो हे। दास जान कर कृपा करो मोहे। हार परा में आन द्वार तो है। हार परा में आन दुआर तो। हार परा में आन द्वार तो है। हार परा में आन दुआर तो। हम बैठे तुम देहो आसीसा। तुम राजा राजन के जी। तुम राजा राजन के। हम बैठे हम बैठे तुम देहो आसीसा। तुम राजा राजन के जी। तुम राजा राजन के गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। कोई रह ना जावे भाई। गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जितनी भी संगत है गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु शब्द विच ध्यान ਧੁਨ में ध्यान। वाहिगुरु ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ
जी वाहिगुरु। वाह 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 वाह, क्या बात, वाहिगुरु जी। जी वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। मेरे बाबा जी दोबारा तेरा ऊंचा सारी दुनिया तो। मेरे बाबा जी दोबारा तेरा ऊंचा सारी दुनिया तो। बाबा जी द्वारा तेरा ऊंचा सारी दुनिया। मेरे बाबा जी द्वारा तेरा ऊंचा सारी दुनिया। मेरे बाबा जी दोबारा, ओ मेरे बाबा जी ऊंचा सारी जी दुनिया तो। सारी जी दुनिया को। ऊंचा सारी जी दुनिया, ऊंचा सारी जी दुनिया को। मेरे बाबा जी, मेरे बाबा जी दोबारा तेरा ऊंचा सारी दुनिया। मेरे दाता जी दोबारा तेरा ऊंचा सारी दुनिया। बाबा जी द्वारा तेरा ऊंचा सारी दुनिया। मेरे दाता जी द्वारा तेरा ऊंचा सारी दुनिया। जी हम बैठे तुम दे हो असीसा। हम बैठे तुम दे हो असीसा। तुम राजा राजन के ईसा। तुम राजा राजन के ईसा। 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 हम बैठे तुम दे हो असीसा। तुम राजा राजन के ईसा। सत्संग जी, सब तो पहला गुरु की फतेह बुलंद करो, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहिब दा दर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा गुरता गद्दी दिवस और गुरता गद्दी दिवस नूं समर्पित धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज। पहला तो गुरता गद्दी दिवस ते फिर गुरता गद्दी नूं समर्पित बाबा आनंद सिंह जी दी। वाह वाह वाह, क्या सुमेल है। नानक सर दी
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਮਰਪਿਤ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕੋਲੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਚਾਕਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪੀਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਣ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਨੰਦੂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੇ। ਐਡੇ ਉੱਚੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਏਦਾਂ ਮਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖੱਲੀਆਂ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਣ ਘਨੇਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੱਲੀ ਹੋ ਸੁਹਾਗਣ ਭੈਣੇ, ਕੰਤ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਨਾ ਵੰਝੇ ਸਹੁਰੇ, ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਂਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਇਹ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੇਵਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੇਰ ਸਿਆਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸਰ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਨਾਨਕਸਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੰਦਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੇਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਰਦਾ ਖੋਲਿਆ, ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਉਹ 19 ਨਹੀਂ 21 ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਸੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਠਾਠ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ 16 ਸਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪੀਏ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਈਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ ਠਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕੱਲੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਧੰਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਜੇ ਉਹ ਭੋਗ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ।
ਕੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਹਨ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਔਰ ਜੈ ਕਰਨੀ ਤੈਂ ਪੂਰੀ ਮਤ, ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਘਟੇ ਘਟ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਾਹਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਓ ਪੜਿਓ ਭਾਈ। ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਗਰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਧਾਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਆ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਰੀ ਤਨ ਮਨ, ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਆਓ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਜੀ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਮਨ
ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਤਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਧਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਈਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਲਾਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਿਆ ਰੰਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਤੇ ਲਲਾਰੀ ਵੱਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਵੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੰਗ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਇਹੀ। ਤੇ ਲਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਕੇ, ਕੱਲੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਲਿਜਾਇਓ। ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਜੀ ਆਈ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜੀਅਲ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇ ਫੇਰ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਸਰੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਿੰਮਾਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਟਿਕਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੰਗ ਖੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗੀਏ? ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ।
अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। वाहिगुरु मंगा तो उच्चे उठ के तेरे नाल प्रेम करिए। मैं कई बारी बेनती करदा हुन्ना, साडा आउणा ते एक सिदक वाले दा आउणा। असीं आउणे आ, दो मित्र खड़े आ ते एक दूजे नूं दसदा, कहंदा अज जदों मैं गुरद्वारे गया ना ते मैनूं सवेरे सवेरे महाराज ने बड़ियां मेरी डंड लाई, मैनूं बड़ियां खरियां खरियां सुणाईयां। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤ ਮੰਗਾਂ ਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਦੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਸਾਡੀ। ਪਰਮਾਰਥ ਮੰਗਿਓ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ, ਅਸਲੀ ਟੀਚਾ, ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਮੰਗਿਓ, ਪਰਮਾਰਥ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲੀ ਕਰ ਲੋ ਮੁਖ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰੇਗਾ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲੀ ਕਰ ਲੋ ਪਿੱਠ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲੀ ਪਿੱਠ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਵੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਨ ਆਪਣਾ ਮੁਖ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦੇ ਐ, ਉਹਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੇ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਰੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੂ। ਇਹ ਚਾਕਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ। ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਮਨ ਵੇਚੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਬੰਗਲੇ ਕੁਝ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਲਾਵੇ, ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਤੀ, ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵੇਚੋ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ 50-50 ਵੇਚਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਦਾਂ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਡਿਊਟੀ ਸਖਤ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੋਲਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੋਲਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਚੌਲ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੌਲ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰ। ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੌਲ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰ ਮੂੰਗਲੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੌਲ ਕੁੱਟੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, 2 ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਲ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੇ, ਦਾਣੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ, 2 ਲੰਘੇ, 5 ਲੰਘੇ, 10 ਲੰਘੇ, 25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਚੌਲ ਦਾਣੇ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 25 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਭਾਈ, ਦਾਣੇ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਭਾ ਲੱਗੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬੁਲਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਕਲਪੋ ਵਿਕਲਪੋ, ਇਹੀ ਮਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਲ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਢਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਨ? ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਲਾਂਗਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਦੱਸੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਮਝੇ? 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਾਣੇ ਕੁੱਟਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇਈਦਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆਂ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮਨ ਵੇਚਦੇ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਾ ਰੰਗਲਾ ਰੰਗ ਲਾਏ ਮਨ ਲੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਰੰਗਲਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਊਗਾ, ਪਰ ਰੰਗ ਉਦੋਂ ਲਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਆਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈਣਿਆ ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੜਵਾ ਕੱਢ, 7 ਬਚਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਜਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਪੜੋ ਅੱਗੇ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਦੱਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ।
ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਉਦਮ ਕਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਵਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰ ਨਾਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਆ ਪੀ ਲੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗਦੇ। ਪੀ ਲੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗਦੇ। ਪੀਲੇ ਵਡ ਭਾਗੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗਦੇ। ਪੀਲੇ ਵਡ ਭਾਗੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗਦੇ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਓ ਪੀ ਲੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਪੀ ਲੈ ਵੱਡ ਪੀ ਲੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗਦੇ। ਪੀ ਲੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗਦੇ। ਪੀਲੇ ਵਡ ਭਾਗੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗਦੇ। ਪੀਲੇ ਵਡ ਭਾਗੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗਦੇ। ਓ ਪੀ ਲੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗਦੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜਨ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਛਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ, ਪਾਪਾ ਤਾਈ ਲੈ ਜੂ ਰੋੜ ਕੇ। ਉਹ ਆਈ ਛਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਾਈ ਲੈ ਜੂ ਰੋੜ ਕੇ। ਆਈ ਸਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਜੂ ਰੋੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਸਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਜੂ ਰੋੜ ਕੇ। ਬੋਲਿਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈ
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਉਣੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਆ ਹੋ ਜੇ, ਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਖ ਵਟਾਇਆ, ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ, ਲੱਕ ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਲਏ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੰਗਤ ਭਜਾਈ, ਚਲੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਡਰਦੇ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਕਈ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਲਝ ਕੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਧੰਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਮੋਹਰਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਝੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਜ ਨਿਮਾਣੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਿਓ ਪਾਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ। ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ।
ਪੰਜ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ੱਕ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ੱਕ ਲੈ, ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਡੀਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਖਾਵਾਂ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਰਦਾ ਛਕ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ, ਸਤ ਬਚਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੇਗ ਪਈ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਪਈ ਹੈ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਰਖਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਬਚਨ। ਗੁਰੂ ਦਿਓ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਆ ਜੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮਨ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਵਾਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖ ਜਿੱਕੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸੋ ਦੋਸਤਾਂ ਲੈਣਾ ਟਿੱਕੇ ਹੋਣ। ਏਦਾਂ ਮਨ ਵੇਚਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਭਾਈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਲੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ 2 ਸੂਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆਓ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਕੁਝ ਕੱਪੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਈ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਬੀਰ, ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਲੈਣਾ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ, ਕੁੜਤਾ ਸਵਾਉਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਉਧਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ।
2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਸਮਾਨ ਘਰੇ ਛੱਡਣ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਦਾ ਮਾਲਕ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਫਲ। ਤੋ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਤੀ ਸਤ ਵਚਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਦਾ ਰੱਸਾ ਖੋਲੋ, ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ, ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਫੇਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਛਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਛਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਾਈ ਲੈ ਜੂ ਰੋੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਛਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਾਈ ਲੈ ਜੂ ਰੋੜ ਕੇ। ਆਈ ਛਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਾਈ ਲੈ ਜੂ ਰੋੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਛਲ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨ ਸਕੀਏ, ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਹਾਂ।